बाप ते बेटे ते रूपां दे नां उत्ते आमीन। जे इस सारिਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ अपनी आमद ਦੇ इस रूहानी यात्रा ਦੇ एक हफ्ते ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ आमद ਦੇ ਦੂਜੇ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਕਲੀਸਿया में जो पाठ पढ़े जाते हैं उन्होंने पाठों के आधार पर असी थोड़ा समान के लिए मनन चिंतन करांगे। सब तो पहला असी प्रार्थना करी, प्रभु जी सानू कृपा दे कि असी प्रभु यीशु मसीह जन्मदिन मनाने के लिए तैयारी करते समा अज विशेष तौर पर उन्होंने सच्चाइयों ते अपने मनां टिका के रखने के लिए सानू कृपा दे। उसके वायदਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ वचन उत्ते विश्वास करके जीवन ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਦੇ। ਨਾਲ ਹੀ प्रभु ਦੇ वचन ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ प्रभु ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, प्रभु ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ। ਆਮੀਨ। ਅੱਜ ਦਾ ਪਹਿਲਾ पाठ जो है यशायाह नबी के ग्रंथ विचों है। यशायाह नबी के ग्रंथ का 40 बाब और पाठ का शुरुआत ही बहुत दिलासा देने वाला शब्द है। पहला वचन इस तरह है, साडा परमेश्वर कहता है, हे मेरे लोगों को दिलासा दिओ। और वड्डे दिन भी दिलासा ते उम्मीद का एक त्यौहार है। किस तरह प्रभु अपने लोगों को दिलासा दिंदा है। नबी दे वचन इस तरह है, यरूशलेम के लोगों को प्यार नाल दसो, उन्हां दे सजा के दिन खत्म हो गए हैं और उन्हां दे पाप माफ़ हो चुके हैं। तो दिलासा का कारण यह है कि लोगों के पाप माफ़ किए गए। प्रभु सारिया गुनाहां नूं माफ़ किया है। सानू पता साढ़े जीवन दे विच भी कई बारी गलतियां हो जाती। जेकर साढ़े गलती का करके होर कोई साढ़े नाल गुस्से में है, सानू बुलाउंदे नहीं, साढ़े नाल बोलदे नहीं, तो फिर साढ़े मन दुखी हो जाते। पर जदों वो इंसान साढ़े वल दोबारा मुड़ के देखता है, सानू बुलाउंदा है, सानू बहुत खुशी महसूस होती। तो प्रभु का वचन इस तरह यहूदी लोगों को कहता, तुसी दिलासा ना छड़ो, उम्मीद रखो। और यीशु मसीह का जन्म का त्यौहार के दिन ये संदेश भी सारी दुनिया को दिता जाता है। अपने महान कवि टैगोर के राही दसिया गया सी, जदों भी दुनिया के विच एक बच्चे का जन्म होंदा है, वो इस गल का सबूत है कि प्रभु हाले दुनिया को नहीं छड़ देता है। क्योंकि हर एक बच्चा इस संसार के विच एक संदेश में लेके आता है कि प्रभु इस संसार में प्यार करता है। इस तरह ही जदों कोई भी इंसान दूजे को माफ़ी दिंदा है, वो भी इस गल का एक सबूत है कि खुदा की शक्ति इस दुनिया के विच खत्म नहीं हुई। इसका मतलब है एक दूजे को माफ़ी देने की शक्ति जो है असल में खुदा वालों मिलती है। अज के पाठ वाल असी होर थोड़ा समा ध्यान नाल देखिए अते माफ़ी देने दे नाल साडे जीवन किस तरह बदल सकता है, उस सोच नूं मन दे विच रखते हुए अज का पाठ पढ़ी। अज के पाठ दे तीसरा वचन इस तरह है, एक आवाज़ पुकार रही है, उजाड़ विच प्रभु दे लई एक राह तैयार करो। वीरान विच साडे परमेश्वर लई एक राह सिद्धा करो। हर वादी नूं भरो, हर पहाड़ नूं नीवा करो, हर उच्ची नीवी थां नूं पत्थरा करो ते हर टोइयां वाली थां नूं इक्को जिहा करो। उजाड़ का मतलब है जिथे जीवन नहीं। जेकर कोई उजाड़ दे विच अपने आप नूं देखदा है या जेकर किसी इंसान ये देखता कि अपने आप एक उजाड़ दे विच, इहदा मतलब वो आले दुआले जान नहीं, जीवन नहीं। उजाड़ का मतलब है होई।
ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵੀ ਇੱਕ ਉਜਾੜ ਵਾਂਗ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਰਹਿੰਦੇ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਦੇ ਕਮੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਜਾੜ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਇੱਕ ਉਜਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕੇਲਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਕੇਲਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਹਾਵਤ ਵੀ ਹੈ, ਐਲੋਨ ਇਨ ਦ ਕਰਾਊਡ। ਭੀੜ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਘੱਟ, ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਕਮੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਰੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਸਿੱਧਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਪਛਤਾਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਅੰਜੀਲ ਦੇ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਾਂਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਹੰਨਾ ਪਛਤਾਵੇ ਦੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰੀਏ। ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਰਪਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਸ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਸੀ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣੇ, ਤਕੜੇ ਬਣੇ ਔਰ ਅੱਛੇ ਬਣੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ? ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਫੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਯਸਾਇਆ ਨਬੀ ਦੇ 40 ਬਾਬ ਦੇ 5ਵਾਂ ਵਚਨ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਭ ਮਾਨਵ ਜਾਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣਗੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਯੋਹੰਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਦੇ 3 ਬਾਬ ਦੇ 16 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਉਣਾ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਆਉਣਾ ਹੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋਏ, ਇਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਯਿਸੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇਖਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਇਤਨਾ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਦਦ ਮਿਲਦਾ ਅੱਗੇ ਪਾਠ ਦੇ ਅਗਲੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਨੇ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਯਸਾਇਆ ਨਬੀ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ 40 ਬਾਬ के 6वां वचन है। एक आवाज़ ने पुकार के किया, संदेश दे। मैं की संदेश देवा? तो देखियो संदेश की कहता सी। आवाज़ ने उत्तर दिता, तू ये संदेश दे, सब मानव घाह की तरह है, उन्हां दी उम्र जंगली फुल दे जिन्नी है। घाह सुख जाता है ਅਤੇ ਫੁੱਲ ਮੁਰਝਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਹਵਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। 8ਵਾਂ ਵਚਨ, ਹਾਂ ਘਾਹ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਫੁੱਲ ਮੁਰਝਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜੋ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਔਰ ਜੋ ਬਦਲਦੇ ਹਨ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਘਾਸ ਅਤੇ ਫੁੱਲ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਕੁਝ, ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ। ਤਾਂ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਅਨੁਸਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਝਦਾਰ ਆਦਮੀ ਵਰਗਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚੱਟਾਨ ਉੱਤੇ ਬਣਾਇਆ। ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਦੇ 7 ਬਾਬ 24 ਅਤੇ 25। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਮਝਦਾਰ ਇਨਸਾਨ ਬਣਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਦਿਲਾਸਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਅਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ 9ਵਾਂ ਅਤੇ 10ਵਾਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਯਸਾਇਆ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਯਸਾਇਆ ਨਬੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ, ਤੂੰ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾ, ਅੱਛੇ ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਓ। ਹੇ ਸਿਯੋਨ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰ। ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਅਤੇ ਸਿਯੋਨ ਪਹਾੜ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਸੁਣਾਵੇ। ਤੂੰ ਬੋਲ, ਡਰ ਨਾ, ਤੂੰ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਨਗਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਆ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੰਮ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆ ਰਿਹਾ। ਵਚਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, 10 ਅਤੇ 11ਵਾਂ ਵਚਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕਰਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਬਚਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਚਰਵਾਹੇ ਦੇ ਵਾਂਗ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਲੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਵੇਗਾ। ਉਹ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਚਰਵਾਹਾ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ, ਲੇਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇਗਾ। ਦਿਲਾਸਾ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਵਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਮਦ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਈਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਔਰ ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਅੱਛੀ ਕਰੇ ਉਹਦਾ ਫਲ ਛੇਤੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਫਾਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹਾਂ, ਤੇਜ਼ੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਸਪੀਡ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਉਹ ਤੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਔਡਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ, ਫਟਾਫਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਦਾ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ। ਇਨਸਾਨ ਸਭ ਕੁਝ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਬਚੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਬਚੇ ਹੋਏ ਸਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਸਪੀਡ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਜੋ ਬਚ ਗਿਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਇੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੱਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਇੱਕਦਮ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ,
ਇੱਕਦਮ ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਸਨ ਕਿ ਯਿਸੂ ਫਟਾਫਟ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੰਤ ਪਤਰਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣੀਏ। ਅੱਜ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪਾਠ ਜੋ ਹੈ ਸੰਤ ਪਤਰਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੱਤਰ, ਉਸ ਦਾ 8 ਅਤੇ 9 ਵਚਨ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਦੂਸਰਾ ਪਾਠ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਸੰਤ ਪਤਰਸ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖਾ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਦਿਨ 1000 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਅਤੇ 1000 ਸਾਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਾ ਮਾਪ ਜੋ ਹੈ ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਆਪਣੇ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਗੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਸੰਤ ਪਤਰਸ ਦੂਜਾ ਪੱਤਰ 3 ਬਾਬ ਦਾ 9ਵਾਂ ਵਚਨ, ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਢਿੱਲ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਤਰ ਸਬਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਖਾਤਰ ਸਬਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਸ਼ ਹੋਵੇ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰ ਲੈਣ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਮੈंने ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅੰਤ ਕਦੋਂ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅੰਤ ਕਿਉਂ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅੰਤ ਛੇਤੀ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਸੰਤ ਪਤਰਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਮਾਂ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਵਚਨ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਇਹ ਸਬਰ ਜੋ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਬਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੱਸਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਫਿਲਮ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਫਿਲਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਕੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, 2 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਉਸ ਸਟੋਰੀ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਤ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਪਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 2 ਘੰਟੇ 2.5 ਘੰਟੇ ਬੈਠ ਕੇ ਫਿਲਮ ਦੇਖੋਗੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਫਿਲਮ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੇਖਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੱਕ ਗੱਲ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਅੰਤ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ, ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਉੱਦਾਂ ਬਣਾ ਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਸ 'ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸਮਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਘੜੀ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਹਰ ਇੱਕ ਘੰਟਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਜਿਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮਹਿਮਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਆਮਦ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੀਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਏਂਗੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਦਾਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਅੰਜੀਲ ਦਾ ਪਾਠ ਮਰਕੁਸ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਰਕੁਸ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਹੰਨਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣੀਆਂ ਉਹ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੈਸਾਇਆ ਨਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਘੱਲਦਾ ਹਾਂ, ਦੂਤ ਨੇ ਪੁਕਾਰਿਆ ਸੁਨਸਾਨ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਯੂਹੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਪਛਤਾਵੇ ਦੇ ਲਈ ਬਪਤਿਸਮੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਇਆ। ਔਰ ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਹ ਪਾਕ ਨਾਲ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਬਪਤਿਸਮਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਬਹਿਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਪਤਿਸਮੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਹੰਨਾ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਜੋ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲੋਕ ਕਈ ਵਾਰ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ ਜੋ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਯੂਹੰਨਾ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਯੂਹੰਨਾ ਕੋਲੋਂ ਡੁਬਕੀ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਸਹੀ, ਪਰ ਯਿਸੂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ ਉਹ ਯੂਹੰਨਾ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਨਹੀਂ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਬਾਪ ਅਤੇ ਬੇਟੇ ਅਤੇ ਰੂਹ ਪਾਕ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿਓ। ਔਰ ਯਿਸੂ ਜੋ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਰੂਹ ਪਾਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਬਪਤਿਸਮਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੈਂਤਕੋਸਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇਲੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਆਤਮਾ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤੇ? ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਦਾਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਠ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਓ, ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਓ। ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ? ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮਕਸਦ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਔਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਹੀ ਨੀਂਹ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਈਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾਂਗੇ। ਆਈਏ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਵੱਡੇ ਦਿਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਉਮੀਦ ਦਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਿਲਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇੱਕ ਤਿਉਹਾਰ ਬਣੇ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਈਏ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮਹਿਮਾ ਮੰਗੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਡੇ ਦਿਨ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੋਵੇ, ਵਚਨ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਵੇ।